गुरु पाक दे नाम उत्ते साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह दे नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह दे विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणो, पंदकुस्ता त्योहार तो बाद दूजा एतवार दे दिन ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ पाक बदन ਅਤੇ लहू ਦੀ महान त्योहार ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। खुदा ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਂ ਜੋ खुदा ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਦ ਨੇ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ पाक बदन ਅਤੇ लहू ਦੀ ਭੇਦ, यानी द फीस्ट ऑफ द कॉर्पस क्रिस्टी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ खुदा ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ खुदा ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ, ਸਾਡਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ खुदा ਕੋਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। पछतावे भरे दिल नाल असी सारे मिल के आखिए, मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अते अणगिणती नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल। इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां ते संतां अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो मैं बेनती करदा हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदी भी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ए प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति, स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी।
महिमा होवे खुदा दी। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा। बिनता सुन ले साडिया, बाप दे सजे बेटा है, दया तू कर हुन साडे उत्ते, तू ही सुरगुण है खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी। तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है खुदा, है मसीहा शान विच तू, बाप तेरू पाकना। तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है खुदा, है मसीहा शान विच तू, बाप तेरू पाकना। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी। धरती उते नेक नीयत, लोकां दे विच शांति, स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी। असी प्रार्थना करिए। हे खुदा, तो इस उत्तम सैक्रमेंट राही अपने दुख तसीहिया दी एक यादगारी दिती है। सानू अपने शरीर ते लहू दे पवित्र भेद दा इस प्रकार आदर करन दा फसल बख्श, कि असी सदा अपने अंदर मुक्ति दे फल नू अनुभव करिए। तू जो जीव खुदा बाप दे नाल रूपांती एकता विच एक खुदा जीवंदा ते राज करदा है, सदा तो सदा तीक। पाठ पहला। पाठ पहला। कूच दा ग्रंथ ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਭੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਦ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ।
पाठ दूसरा इब्रानिया के नाम संत पौलुस का पत्र उसका 9 बाब 11 आई तो लैके 15 आई तक। पर जब मसीह आने वालियां होर चीज़ों के महापुरोहित के रूप में आया तो वह एक अजिहे तंबू थानी जो वधेरे महान अते श्रेष्ठ है, जो मनुखी हत्थां नाल बनिया होया नहीं है अते ना ही इस धरती का है। बकरियां जा विहकड़ियां दा लहू नहीं, सगों अपना लहू लैके सदा लई इको वार पावन पवित्र स्थान विच दाखिल होया अते इस तरह साडे लई अनंत मुक्ति प्राप्त की। इसलिए जेकर बकरे अते बलदा दा लहू अते वेड़े दी सुआह छिड़कण नाल अशुद्ध लोग पवित्र हो जाते हैं अते उन्हां दा शरीर शुद्ध हो जाता है, तां फिर मसीह दा लहू जिसने अकाल रूह पाक दे राही खुदा अगे अपने आप नूं निर्दोष चढ़ा दिता, साडे मनां नूं जिउंदे खुदा दी आराधना लई मुर्दा कम्मां तो किन्ना होर भी शुद्ध नहीं करेगा। इस वजह नाल मसीह नवे अहिदिमाने का विचोला है, तां जो जिन्हां नूं सद्या होया है वो उसकी वायदा कीती अनंत विरासत पा लैन, क्यों जो एक मौत तो गुजरी है, जो उन्होंने पहले नेम हेठ कीते गए अपराधा तो मुक्त कर दी है। यह प्रभु की बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह दे नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संत मरकुस दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे प्रभु। संत मरकुस दे अंजील उसका 14 बाब 12 तो 16 आयत तक, 22 तो 26 आयत तक। चेलिया दे नाल फसहा भोजन। बेखमीरी रोटी दे त्योहार दे पहले दिन जदों पासका दे लेले दी बलि दिती जांदी सी, यीशु दे चेलिया ने उसनूं कहा, तुसी किथे चाहुंदे हो कि असी जाके तुहाडे लई पसहा भोजन की तैयारी करी। सो उसने अपने चेलियां विचों 2 नूं खलिया अते उन्हां नूं कहा, शहर विच जाओ अते पानी का कड़ा चुकी जांदा एक आदमी तुहानूं मिलेगा, उस दे पिछे पिछे जाओ अते जिते किते वो दाखल होवे उस घर दे मालक नूं यह कहना, प्रभु जी पुछदे हन, मेरा मेहमान खाना किते है जिते मैं अपने चेलियां दे नाल पसहा दा भोजन खावां। वो तुहानूं उपरला एक वड्डा कमरा विखावेगा, सजा सजाइया अते तैयार। तुसी उत्थे साडे लई तैयारी करो। सो चेले चल पे अते शहर वल गए अते उन्होंने उसे तरह पाया
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸਹਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲਹੂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਦੀ ਫਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਈਦ ਦੀ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਮਾਸਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੁਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ। ਆਓ ਮਸੀਹ 'ਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਵਾ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਤੇ ਗਨੇਲੋ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਭਾਨਾ, ਫਾਦਰ ਸਭਾਨਾ
ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸਬੰਨਾ ਮਰਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣ, ਇਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੀ ਬਦਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। प्रार्थना करो मेरे प्यारे प्राप्त भैनों, मेरी अते तुहाडी इस कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नू कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी नू तुहाडे हत्थां दे विचों अपने नाम ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे प्रभु अपनी कलीसिया दिया नजरानियां नू कबूल कर। इस पेते मनाए जांदे राही सानू शांति अते एकता दा वरदान दे। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह दे नाल भी होवे।
तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे प्रभु पवित्र बा पूरी कुदरत वाले ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਗ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਦੀ ਖਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। हे प्रभु, तू सचमुच पवित्र है ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੂਪਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इसी तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, तेरा धन्यवाद कर दिया, बरकत दिती, प्याला अपने चेलियां नूं दिता, ये कहंदे होए, तुसी सारे लवो ते इस विचों पीओ, क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है, नवे अते सजीवी नेम दा लहू, जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा भेद। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪੋ, ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਜੀ ਉਠਣ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ तेरा धन्यवाद करदियां ये जीवन दी अते पवित्र कुर्बानी तेनू चढ़ाउंदे हां। असी बेनती करदे हां कि तू अपनी कलीसिया दे चढ़ावे उते नजर कर अते इस कुर्बान होए लेले नू पछाण, जिस दी कुर्बानी तो राजी होके तू साडा अपने नाल मेल कराया है। बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन ते लहू नाल रजाए होए ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸੰਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰਾਂਕੋ ਅਤੇ ਅਗਨੇਲੋ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏ ਦਇਆਲੂ ਬਾ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਹੀ ਤੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਵੋ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਦੁਆ ਪਾਕ ਸ਼ਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਦਿਵਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ।
ਭਰਾਂ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪੀਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਪਾਕ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋਰਪਸ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਮੀਨ।